Jati. I have suggested that self-respecters use the translation of the Communist Manifesto as a way of theorizing this relationship of two opposing forces declared allied, uniting the elimination of difference to achieve equality alongside the creation of equality predicated upon the existence of difference. I argue that the choice of Samadharma to translate communism was intentional, an explicit attempt to go beyond the reduction of Marxism to property and engage issues of Madam Jati. In so doing, I suggest that Marxism was not necessarily a form of Europeanization, as some subaltern scholars have claimed, but rather a way for self-respecters to reimagine themselves. I showed how the introductory passage of the Communist Manifesto was translated in such a way as to suggest the global significance of local experiences of Madam and Jati by attending to the translation of the world, the struggle, and the spectre. I focused in particular on the translation of spectre as Buddham and provided a brief exploration of the Buddham's appearance in the 2,000-year-old classical literary tradition of Tamil. Given the many alternatives to rendering spectre, this exploration attempted to uncover particular characteristics of the Buddham, characteristics which I suggested to be first, a liminal quality, both in space, located in transitional positions, and language, defying grammatical categorization, and two, a ravenous appetite associated with protection and justice. Such liminality and appetite help us appreciate the dynamism in the self-respect movement and its ability to retain and theorize Samadharma. We are told, after all, that Samadharma in the world is a Buddham, the spectre of communism. I suggest liminality and ingestion both indicate the instability of boundaries and distinctions, of how that which is inside can move out and across as with liminality, or of how that which is outside can be brought within as an ingestion, and it is such instability that is at the heart of the self-respect theorization of Marxism. In the surprising move to use Marxism to refashion, rather than reject, the language of caste, religion, and the supernatural through communism's translation of Samadharma, self-respecters place the instability of boundaries at the very core of the revolutionary program, troubling rather than embracing the distinctions between class and caste, atheism and theism, and also science and religion, I think. Samadharma is a complement to the principle of self-respect, acknowledges how the differences which divide us may be refashioned to bring us together. Varga Periyar, Varga Bhagavath. Thank you very much. Thank you, Mr. Baxter, for a fine presentation. இப்பொழுது முனைவர் திராவிடராணி புதுக்கோட்டை அரசு மகளிர் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் பெரியாரின் பார்வையில் பெண்ணுரிமை என்ற தலைப்பிலே பேச இருக்கிறார். இதிலே எம்ஃபில் ஆய்வு செய்தவர். அவர்களை இப்பொழுது பெரியாரின் பெண்ணுரிமை சிந்தனையும் சமுதாய மாற்றம் என்ற தலைப்பிலே தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பிக்க வேண்டுகிறேன். பெரியாரின் பெண்ணுரிமை சிந்தனையும் சமுதாய மாற்றமும். இக்கட்டுரை பெரியார் சிந்தனையின் வெளிப்பாடாக பெண்கள் திருமண உரிமை, சொத்துரிமை, வேலை வாய்ப்பில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு முதலியன கிடைக்கப்பெற்றுள்ள சிறப்பினை எடுத்துரைக்கிறது. மனித குலத்தின் சரிபாதியாகிய மகளிர் அறியாமையினால் அடிமை உணர்வை பண்பாடு என கருதி தம்மைத்தாமே ஒடுக்கிக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். ஆண்களோ பெண்ணடிமைகளால் தங்களுக்கு வசதிமிக்க வாழ்வு அமைந்திருப்பதாக கருதி கூட்டு வாழ்வின் முழுமையான இன்பத்தையும் பயனையும் முழுமையாக நுகரும் சிந்தனை அற்றவர்களாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். குருடன் விடியலை பற்றி அறிந்து கொண்டதாக பாடுவது போல் இந்த பேதைமை இருள் மனித சமூகத்தை கவித்துக் கொண்டுள்ளது. ஆண் பெண் இருபாலரும் தம்முள் மேல் கீழ் என்னும் பிரிவினை கருதாது மாந்தத்துவ மேன்மையை கருத்தில் கொள்வதனில் மனிதகுலம் தனது மேன்மையை மீட்டெடுக்கும் நிலைப்படுத்தும் மென்மேலும் வளரும். ஒட்டுமொத்தமான சமுதாய விடுதலை, மனித குலத்தின் நிறைவான வாழ்வு, தடையற்ற வளர்ச்சி என்பவற்றையே தமது வாழ்நாள் இலக்காக கொண்டவர் பெரியார். அவர் அந்த இலக்கிற்கான பாதையில் தடைகளாக அமைந்தவற்றை தகர்த்து நிர்மூலமாக்குவதன் வாயிலாக புதியதோர் உலகம் அமைக்க புறப்பட்டார். போராளியான பெரியார் பெண் விடுதலையின் இன்றியமையாமையினை பெரிதும் உணர்ந்து வலியுறுத்தினார். பெண்ணுரிமை பற்றியும் பெரியார் பேசினார் என்று கருதாது சமுதாய மேம்பாட்டு சிந்தனையின் ஒரு தவிர்க்க இயலாத கூறாகவே பெண்ணுரிமை கருத்துக்களை அவர் முன்வைத்துள்ளார். சட்ட மாற்றம், மனமாற்றம், பொருளாதார மாற்றம், ஆண்கள் திருந்துவது போன்றவற்றினால் மட்டுமே பெண்களுக்கான சமூக மதிப்பு வந்துவிடாது. பெண்கள் உணர வேண்டும், பெண்களை முன்வந்து போராட வேண்டும், ஆண்மை என்ற பதமே ஒழியப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். இந்திய சூழல் ஜாதிய பிடிப்புக்குள்ளாகி வர்க்க முரண்பாடு கூர்மையுறாது சமூக மாற்றத்துக்கான போராட்டம் நிகழ்வது தவிர்க்கப்பட்டே வருகிறது. சாதி ஒழிய கலப்பு மனங்கள் நடைபெற வேண்டும். கலப்பு மனங்கள் நிகழ வேண்டுமாயின் துணைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை பெண்களுக்கு வேண்டும். பெண்கள்
தங்களுக்கு உரிய உரிமை எது என்பதில் தெளிவாய் இருத்தல் வேண்டும். பெண்கள் உயர் அதிகாரிகளாக இருந்தும் அரசாங்க ஊதியம் வாங்கியும் அடிமைகளாக இருக்கின்றனர். பட்டங்களும் பதவிகளும் பெற்றாலும் பல பெண்கள் வரதட்சணை கொடுமைகளுக்கும் சதி போன்ற கொடுமைகளுக்கும் உள்ளாகின்றனர். அறிவியல் முன்னேற்றத்தினால் கருவிலேயே பெண் குழந்தை அழிக்கப்படுகிறது. பிறந்த பெண் குழந்தை கண் விழிப்பதற்கு முன்னால் கொலை செய்யப்படுகிறது. இதற்கெல்லாம் காரணம் பெண் விழிப்புணர்வு அற்று இருப்பதே. பெண்கள் விழிப்புணர்வு பெற்றால்தான் நாட்டுப்பற்றும் ஊக்கமிக்க குடிமக்களும் தோன்ற முடியும். சமுதாயத்தின் மாற்றம் நிகழும். மற்ற சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகளில் இருந்து முற்றிலுமாக மாறுபட்டவர் பெரியார். வேறு எந்த சமூகவியல் சிந்தனையாளரும் வெளிப்படுத்த தயங்குகின்ற கருத்துக்களை துணிவுடன் பேசியவர் பெரியார். உளவியல் அடிப்படையிலும் சமூகவியல் அடிப்படையிலும் பெண்களுக்குரிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டவர் பெரியார். உரிமை என்று வரும்போது ஆணுக்குரிய அனைத்து உரிமைகளும் பெண்ணுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று முதலில் கூறியவர் பெரியார் ஆவர். தந்தை பெரியார் தம்முடைய எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் அஞ்சா நெஞ்சுடனும் கொள்கை பிடிப்புடனும் ஓயாது உழைத்து மக்களிடையே பரவச் செய்தார். சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்து சாதி சமயம் பார்ப்பனியம் ஆகியவற்றை கடுமையாக எதிர்த்தார். ஆண் பெண் இருபாலரும் கல்வி அறிவில் மேன்மடைய வேண்டும் என்றும் ஆண் பெண் என்ற ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாமல் சமத்துவத்துடன் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி வந்தார். பெண் ஏன் அடிமையானான் என்று சிந்திக்க தலைப்பட்டார். அதற்கான காரணத்தை வெளிப்படுத்தினார். மதப்பிடியில் இருந்த மக்களை மாற்றி நிறுத்தும் முயற்சியை ஈவேரா மேடை பேச்சினாலும் வெளியீடுகளின் மூலமாகவும் தமது செயல்பாட்டினாலும் எல்லோரும் பாராட்டும் வண்ணம் வெற்றிகரமாக செய்தார். சமுதாய சீர்கேடுகளின் வேர் மூலங்களை கிள்ளி எறிவதுதான் சிறந்தது என்று தமது போர் முறையை பெரியார் செயல்படுத்தினார். பெரியாரின் புதிய போர் முறைகளையும் அவருடைய அணுகுமுறைகளையும் உணர்வது இக்காலகட்டத்தில் அவசியம். உலகில் நாகரிகம் அடைந்த பல நாடுகளில் கூட பெண்ணடிமைத்தனம் இன்றும் இருந்து வருகின்றது. பெண் சமுதாயத்தில் 2ஆம் இடத்தையே பெற்று வருகின்றார். இன்றைய மறுமலர்ச்சி காலத்தில் பெண்ணின் அடிமைத்தனம் மறைந்து பெண்ணுரிமை மேலோங்கி நிற்கின்றது. ஆனால் நம் நாட்டிலோ சாதி சமயத்தின் பெயரால் பெண்ணடிமைத்தனம் மேலோங்கி இருக்கிறது. இந்த ஆண் பெண் பேத உணர்வால் மழுங்கி போன சமூக உணர்வற்ற நிலைமையை கண்டு வேதனை கொண்ட சமூகவியல் சிந்தனையாளர்கள் பெரியாரும் ஒருவர். மனிதகுல விடுதலை என்பது மாந்த இனத்தின் எல்லையற்ற மகிழ்வை நலனை நாளுக்கு நாள் மேம்படைய செய்வதாக அமைதல் வேண்டும். அந்த நிலையை அடைய தடையாய் இருப்பவற்றில் ஆண் பெண் பேத நிலை முழுமையான தடையாகும். மாதர் எந்த அளவுக்கு விடுதலை பெற்றிருக்கிறார்களோ என்பதை வைத்துதான் ஒரு விடுதலைக்கு உரைக்கல்லாகும், மற்ற விடுதலைக்கு உரைக்கல்லாகும் என்னும் சார்லஸ் ஃபேரியர் கருத்து நினைவில் கொள்ளத்தக்கது. பெண்கள் விடுதலை உணர்வு பெற்ற நாடுகள் இன்று உலகளவில் சிறப்புடன் விளங்குவதை உணர முடிகிறது. எனவேதான் நம் நாட்டு பெண்களும் மேல்நாட்டு பெண்களை போல் சம உரிமை பெற்று வாழ வேண்டும் என்று பெரியார் பெரிதும் விரும்பினார். அவ்வாறு உரிமை உணர்வடைதல் சமூக விடுதலை போராட்டத்தை விரைவுபடுத்தும் என்று நம்பினார். எனவே பெண்ணுரிமை கருத்துக்களை பேசியும் எழுதியும்